ആകെ കൊളാക്കി ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് ആഡ് ഫിലിമാ. அது பாரு கேமரா லைட்டு HMI. நான் சொல்றது கேளுடா. போது இருக்கு. ஐயோ என்ன பாப்பா என்னாச்சு சொல்லு ருக்கு. அப்பா அம்மா என்ன எப்படி இல்ல வளர்த்தே. ரத்தம் நம்ம குழந்தை எப்படி வளர்த்தின்னு நீ சொல்லி கொடு. நல்லா தான் வளர்த்தியது. அதுக்கு இப்ப என்னடா ஆச்சு? அப்படி சொல்லாதீங்க. எனக்கு அண்ணா தெரியணும். அழாதம்மா அழாத. என் கண்ணம்மாவே ஒரு உறும்பு போலும் கடிக்காம என் கண்ணா வளர்த்தின. அது சரி, அது நான் குழந்தையா இருந்த போது. அதுக்கப்புறம் நீ வளர்ந்து பெரிய பொண்ணாயதுக்கு அப்புறம் அழகும் ஆரோக்கியம் உள்ள கண்ணுக்கு நிறைஞ்சொரு பையன் கிட்ட உன்னை ஒப்படைக்கணும். நான் செய்துட்டேன். இனி என்ன ப்ராப்ளம்? இல்லப்பா, உங்களை ஏமாத்தியாச்சு. அவருக்கு அழகு இருக்கு, ஆரோக்கியம் இருக்கு, ஆனா ஒண்ணு மட்டும் கிடையாது, மனசு. அவர் மனசு நல்ல மனசுப்பா. கண்ணம்மா, நீ யார விஷயம் சொல்ற? வேற யாரு? அவர்தான் அத்துக்கார். அப்படியா? ஏன் பொண்ணு அழகு அளவுக்கு வச்சு அவன் கதையை இப்பவே நான் முடிச்சிடுவேன். முடிச்சிரு என் கதையே முடிச்சிரு. நான் சொல்றது கேளப்பா. வாய மூடுற சரியா? நீ எதுக்கா டூப்ளிகேட் மேரேஜ் பண்ற? அது என் வேலையப்பா. யாரா அந்த வேலைப்ப? ஐயோ அது என் வேலை அப்பா, ஜோலி. என் മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു പെണ്ണുതാ இருக்கு. என் ருக்கு. அவளோட குழந்தை முகம், அவளோட நடப்பு, அவளோட சிரிப்பு, அவளோட பேச்சு, அதெல்லாம் என் மனசுல இருக்கப்பா. அவள் மேல எவ்வளவு அன்பு பாசம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் காமிச்சறேன். என்னடா என்னடா நீ காமிக்க போற? ஹனுமானா இருந்து என் நெஞ்சு பொளிச்சு காட்டியனே. பாரு ருக்கு இங்க தான் இருக்கு. சாரி, இங்க தான் இருக்கு. காமிச்சு தர்றேன். அவள் மேல எவ்வளவு அன்பு பாசம் இருக்குன்னு நான் காமிச்சு தர்றேன். நான் காமிச்சறேன். ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ. ഇവൻ എന്നാ കാമിക്ക പോറേ? ഷേർഷാ. എന്താ സംശയമുണ്ടോ? ഷേർഷാ ആരാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തലയോട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. അവ പറഞ്ഞു തരും. അതിന് തലയോട് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ ഷേർഷാ. തലയോട്ടികൾ സംസാരിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഷേർഷാ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതാരുടെ തലയോട്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല, ലോകത്താർക്കും അറിയില്ല. ഒരുപാട് ബ്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജപ്പാനിലെ കുപ്രസിദ്ധ അധോലോക ചക്രവർത്തിയായ മിത്സുയ ടഹാഷി. ഇതയാളുടെ 40ാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള തലയോട്ടി. ഇതയാളുടെ 10ാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള തലയോട്ടി. വന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണം. എനിക്കിന്ന് 3 കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. 4 5 അതെ 6. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സംശയം. എന്താ, നിങ്ങൾ അവളുടെ ഭർത്താവല്ലെന്നാണോ? അതല്ല. അതിൽ കൊണ്ടുപോകരുത്. എന്താ? വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ അവളെ കെട്ടി തൂക്കിയത്. അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ സംശയം. അപ്പോ ഞാൻ അവളെ കൊന്നു തരണോ? അല്ലേ? അയ്യോ, കൊല്ലൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മാർഗം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം താമസിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് കൊടുക്കാം. അതൊന്നും വേണ്ട. വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക്. ഗർഭിണിയായ എന്റെ ഭാര്യയും ഞാനും കൂടി നാളെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു. ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയും കൊണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്കല്ല, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. എന്റെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേ. ഞാനും ഭാര്യയും കൂടി നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇക്കവളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കണം, കയറി പിടിക്കണം. ഇത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഷേർഷ പോകാറില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്റെ ശിഷ്യൻ ബൂർഷായി വിടാം. അയ്യോ, അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. ഈ പണിക്ക് വേറെ ആരെ നോക്കിട്ട് കിട്ടിയില്ലേക്കാം. എന്റെ ലൈഫിന്റെ പ്രശ്നം നാളെ വരണം. ശരി, അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റോഡിൽ ഈ മഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റും ധരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. ശരി, നിൽക്കൂ. ഷേർഷയ്ക്ക് ജാതിയില്ല, മതമില്ല.
പക്ഷേ മുസ്ലിമാണ്. അത് നന്നായി. പൊക്കോളൂ. എന്മേലെ കോമാ മറന്നിടാ, എനിക്ക് നീ മാത്രേ ഉള്ളൂ. ருக்கு, நாளை காலையில கோவிலு போனோம், ஒரு சத்ரு சம்ஹார புஷ்பாஞ்சலி பண்ணோம். நான் வரல, நீங்க போங்க. சரி பரவாயில்ல, நீ வரலன்னா நான் போலாம். மைண்ட் ஒன்னும் சரியல்ல, உடம்புக்கெல்லாம் ஒரே வலி, ஒரு பிரச்சனை என்ன தெரியாது. என்னன்னு தெரியாது. நெஞ்சு வலிக்குதா? ஆமா. சரி சரி தூங்கிக்கோங்க, நாளைக்கு கோயிலுக்கு போலாம். தூங்கிக்கோங்க, தூங்குங்க. ஐயோ என்னாச்சுன்னா இப்ப நம்ம கோயில இருந்து வேற எங்கேயாச்சும் போறோமா? இல்ல, எங்க இல்ல அண்ணா. இன்னைக்கு எனக்கு மல்லி மாலை, பிச்சி மாலை, கரம்பம் எல்லாம் வாங்கணும். அவ்வளவுதானே. எதுக்கு இருக்கு? இப்ப தானே நமக்கு எத்தனையோ பிசினஸ் உண்டு, அதுக்கு மேல எதுக்கு இந்த பூ பிசினஸ்? ஐயோ அதுக்கு இல்லன்னா வட்டா கோயிலில பூஜை பண்றதுக்கு. என்ன ஐயப்பன் கோயில் போற வழி இதானா? വഴി പോയാൽ നടക്കില്ല, ഇവിടെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. என்ன അല്ല, அந்த வழி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மோசம். உள்ள நம்ம சின்ன கண்ணன் இருக்கு இல்லையா, அப்ப கெட்டர்ல இப்படி இப்படி போச்சுன்னா பிரச்சனை ஆயிடும். அதான் அப்படிதானே. என்ன எனக்கு இன்னைக்கு உங்க கையால ஏதாவது வாங்கி கொடுங்க. எல்லாம் வாங்கி தரேன், சீக்கிரம் தடு. அந்த சாரி வாங்கி தரேன். பிடிச்சு பிடிச்சு இதாளு. இவ்வளவு பெரிய கடை? ஆமாமா, வெள்ளை கடை, நைட்டி இருக்கு, சாரி இருக்கு. என்ன வேணும்? அந்த சாரியா பிடிக்கலாம் இல்ல? அப்படியே நைட்டுக்கு அப்புறமா அந்த வயலட் வேணுமா? வயலட் சாரியா? யாருடா என் பொண்டாட்டி மேல கை வச்சது? பொண்டாட்டி மேல கை வைக்கிறதா யாரும் தெரியுமா? எப்படி இருக்கு பாரு. ஆசானே, டேய் அடி அடி, நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து. എന്നെ കൂടാതെ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച വേറൊരുത്തരും ഇനി ഒരു അവസരം വരട്ടെ. തൽക്കാലം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ ആശാനെ? ഷേർഷയ്ക്ക് ജാതിയില്ല, മതമില്ല, പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. എന്റെ വൈഫാണ് എന്റെ മാനകളെ. ഫ്രണ്ട് എന്നെ കണ്ട പിന്നെ നിലത്ത് നിർത്തൂല്ല. ഭയങ്കര തമാശക്കാരൻ, ഇടിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഒരുമാതിരി പോക്കൃതരായി. അല്ല, അത് ഞാൻ താനൊന്നും മിണ്ടണ്ട. താനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒരുത്തനെ കയറി തല്ലുകയും ചെയ്ത് അവന്റെ രണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്ത് എന്നെ നടുവും പോയി. ആരാത്? ഓ, ഇനി അതറിഞ്ഞിട്ടണം അവനെ ചെന്ന് കണ്ട് അവന്റെ രണ്ടും കൂടി തനിക്ക് കിട്ടാൻ. തനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞ പണിയല്ല വെച്ചത്. അയാളുടെ ഒരു മഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റ്. ഒരവസരം കൂടി ഷേർഷയ്ക്ക് പറ്റിയ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അബദ്ധമാണിത്. അപ്പൊ അന്ന് മംഗലാപുരത്ത് പറ്റിയതോ? അത് കൂട്ടണ്ട, ഇതിന് ഞാൻ പകരം വീട്ടും. എന്നോടോ? ഇല്ല, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഷേർഷയ്ക്ക് ജാതിയില്ല, മതമില്ല, ഇപ്പൊ മാനോ ഇല്ല. കറക്റ്റ്. அத்துக்காரையில ரஜினிகாந்த் மாதிரி நல்லா ஃபைட் பண்ணுவாரு. ஆமா, அப்புறம் இന്നലെ நான் என் வீட்டுக்காரன் கூடி போகும்போது ஒரு ஸ்கூட்டர்காரன் வந்து அப்படியே இடிச்சிட்டான். சர்ப்ரைஸ் வேணும். ஆத்துக்காரையில நல்ல அடி கொடுத்தாச்சு. அப்பா என்ன ஃபைட். ஆனா ரஜினி படத்துல ரஜினி ஒரு அடி கூட கொல்ல மாட்டான். ஆனா என் அண்ணன் கிளைமேக்ஸ்ல எல்லாம் அடி வாங்கிட்டான். அதுதான் குழம்பு கையில எல்லாம் தேய்ச்சு அவர் இப்ப பெட் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கார். பாவி எங்க அண்ணா. நாளையில இருந்து புது வருஷம் தானே, வேற புது வருஷத்துல இருந்து அவருக்கு நல்லது வரணும்ன்றதுக்காக நான் கூட்டு பாயசம் நேர்ந்திருக்கேன். இது வாங்கத்தான் நான் போறேன். நான் வரட்டுமா? முருகா அல்லவா, என்னது காப்பாத்துப்பா. வரேன்.